17, verse 1 through 27. Genesis chapter 17, verse 1 through 27. 창세기 17장 1절에서 27절까지 말씀 읽어드리겠습니다. 아브라함이 99세 때에 여호와께서 아브라함에게 나타나서 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 너는 내 앞에서 행하여 완전하라. 내가 내 언약을 나와 너 사이에 두어 너를 크게 번성하게 하리라 하시니 아브라함이 엎드렸더니 하나님이 또 그에게 말씀하여 이르시되 보라 내 언약이 너와 함께 있으니 너는 여러 민족의 아버지가 될지라. 이제 후로는 내 이름을 아브라함이라 하지 아니하고 아브라함이라 하리니 이는 내가 너를 여러 민족의 아버지가 되게 함이라. 내가 너로 심히 번성하게 하리니 내가 내게서 민족들이 나게 하며 왕들이 내게로부터 나오리라. 내가 내 언약을 나와 너 및 내 대대 후손 사이에 세워서 영원한 언약을 삼고 너와 내 후손의 하나님이 되리라. 내가 너와 내 후손에게 내가 보류하는 이 땅 곧 가나안 온 땅을 주어 영원한 기업이 되게 하고 나는 그들의 하나님이 되리라. 하나님이 또 아브라함에게 이르시되 그런즉 너는 내 언약을 지키고 내 후손도 대대로 지키라. 너희 중 남자는 다 할례를 받으라. 이것이 나와 너희와 너희 후손에 지킬 내 언약이니라. 너희는 포피를 베어라. 이것이 나와 너희 사이의 언약의 표징이니라. 너희 대대로 모든 남자는 집에서 난 자나 또는 너희 자손이 아니라 이방 사람에게서 돈으로 산 자를 막론하고 난 지 8일 만에 할례를 받을 것이라. 너희 집에서 난 자든지 너희 돈으로 산 자든지 할례를 받아야 하리니 이에 내 언약이 너희 살에 있어 영원한 언약이 되려니와 할례를 받지 아니한 남자 곧 그 포피를 베지 아니한 자는 백성 중에서 끊어지리니 그가 내 언약을 배반하였음이니라. 하나님이 또 아브라함에게 이르시되 내 아내 사레는 이름을 사레라 하지 말고 사라라 하라. 내가 그에게 복을 주어 그가 내게 아들을 낳아주게 하며 내가 그에게 복을 주어 그를 여러 민족의 어머니가 되게 하리니 민족의 여러 왕이 그에게서 나리라. 아브라함이 엎드려 웃으며 마음속으로 이르되 100세 된 사람이 어찌 자식을 낳을까? 사라는 90세니 어찌 출산하려 하고 아브라함이 이에 하나님께 아뢰되 이스마엘이나 하나님 앞에 살기를 원하나이다. 하나님이 이르시되 아니라 내 아내 사라가 내게 아들을 낳으리니 너는 그 이름을 이삭이라 하라. 내가 그와 내 언약을 세우리니 그의 후손에게 영원한 언약이 되리라. 이스마엘에게 대하여는 내가 내 말을 들었나니 내가 그에게 복을 주어 그를 매우 크게 생육하고 번성하게 할지라. 그가 12두령을 낳으리니 내가 그를 큰 나라가 되게 하려니와 내 언약을 내가 내년 이 시기에 사라가 내게 낳을 이삭과 세우리라. 하나님이 아브라함과 말씀을 마치고 그를 떠나 올라가셨더라. 이에 아브라함이 하나님이 자기에게 말씀하신 대로 이날에 그 아들 이스마엘과 그 집에서 태어난 모든 자와 돈으로 산 모든 자 곧 아브라함의 집 사람 중 모든 남자를 데려다가 그 포피를 베었으니 아브라함이 그의 포피를 벤 때는 99세였고 그의 아들 이스마엘이 그의 포피를 벤 때는 13세였더라. 그날에 아브라함과 그 아들 이스마엘이 할례를 받았고 그 집의 모든 남자 곧 집에서 태어난 자와 돈으로 이방 사람에게서 사온 자가 다 그와 함께 할례를 받았더라. 아멘. 우리 강의부터 서까지 한 절씩 읽어주시겠습니다. When Abram was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am El Shaddai, God Almighty. Serve me faithfully and live a blameless life. And I will make my covenant between you, and you will greatly increase your number. Abram fell face down, and God said to him, As for me, this is my covenant with you. You will be the father of many nations. What's more, I am changing your name. You will no longer be Abram. Instead, you will be called Abraham, for you will For I will make nations of you, and kings will come from you. I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your descendants after you for the generations to come, to be your God and the God of your descendants after you. The whole land of Canaan, where you now live as a foreigner, I will give as an everlasting possession to you and your descendants after you, and I will be their God. And God said to Abraham, your responsibility is to obey the terms of the covenant. You and all your descendants have this continual responsibility. This is my covenant with you, and your descendants after you. The covenant are to keep. Every male among you must be circumcised. You are to undergo circumcision, and it will be the sign of the covenant between me and you. For the generations to come, every male among you who is 8 days old must be circumcised,
including those born in your household or bought with money from a foreigner, those who are not your offspring. All must be circumcised. Your body will bear the mark of my everlasting covenant. Any uncircumcised male who has not been circumcised in the flesh will be cut off from his people. He has broken my covenant. God also said to Abraham, "As for Sarai, your wife, you are no longer to call her Sarai. Her name will be Sarah. I will bless her and will surely give you a son by her. I will bless her so that she will be the mother of nations. Kings of peoples will come from her." Then Abram bowed to the ground, but he laughed himself in disbelief. How could I become a father at the age of 100, he thought, and how can Sarah have a baby when she's 90 years old? And Abraham said to God, "If only Ishmael might live under your blessing." Then God said, "Yes, but your wife Sarah will bear you a son, and you will call him Isaac. I will establish my covenant with him as an everlasting covenant for his descendants after him." And as for Ishmael, I have heard you. I will surely bless him, and I will make him fruitful and will greatly increase his numbers. He will be the father of 12 rulers, and I will make him into a great nation. But my covenant will be confirmed with Isaac, who will be born to you and Sarah about this time next year. When he had finished speaking with Abraham, God went up to him from him. On that very day, Abraham took his son Ishmael and all those born in his household or bought with his money, every male in his household, and circumcised them as God told him. Abraham was 99 years old when he was circumcised. And Ishmael, his son, was 13. Abraham and his son Ishmael were both circumcised on that day. And every male in Abraham's household, including those born in his household or bought from a foreigner, was circumcised with him. 아멘. 감사합니다. 우리가 아브라함의 그 여정을 함께 가고 있어요. 이 아브라함의 여정을 보면서 우리가 무엇을 봐야 된다고? 하나님께서 믿음의 사람들에게 믿음을 주시고 그 믿음을 통하여서 어떻게 다루어 가시는지, 믿음의 사람들을 어떻게 만들어 가시는지를 보자라고 말씀을 드렸어요. 이것은 인간의 역사가 아니라 누구의 스토리이기 때문에 그렇죠? 하나님의 역사이기 때문에 그래요. 성경은 하나님의 역사예요. 우리의 이 인생도 하나님의 역사이지 우리의 어떤 우리의 삶의 우리 인생이 어떤 그것이 아니라 주인 되신 하나님께서 믿음의 사람들을 어떻게 이끌고 가시는지를 보는 것이 진짜 믿는 사람들이 역사를 보는 하나님의 역사를 보는 관점인 거예요. 그런데 아브라함이 11장 후반절부터 쭉 나오면서 우리가 지금 17장까지 보고 있는데 하나님께서 아브라함을 딱 부르시고 나서 아브라함이 정말 우리가 생각하는 정말 믿음의 조상답다, 정말 멋지게 살았다, 그런 인생만 살았나요? 아브라함이 어떻게 살았어요? 좀 실망스러운 모습들을 보였었잖아요. 가나안으로 간 거 좋았어요. 그것에 곳곳에서 제단을 쌓은 거 좋았어요. 그런데 가뭄이 있자 기근이 있자 어떻게 했죠? 애굽으로 들어가죠. 애굽으로 그냥 들어가서 그래 좀 피했으면 좋았는데 거기에서 뭘 하죠? 아내를 동생이라 반 거짓말을 하고 그곳에서 아내를 잃어버릴 뻔한 그런 사건이 있었어요. 아차 싶어서 하나님께서 바로를 혼내시고 아브라함을 다시 끄집어내셔서 가나안으로 옮기시고 가나안에서는 그냥 그렇게 평범하게 잘 살았나요? 아니요. 아브라함은 여전히 부족한 모습 그대로 살았어요. 어떤 부족한 모습이 있었죠? 16장 말씀에 보면 하나님께서 아브라함에게 약속하셨던 것이 있었어요. 무슨 약속을 하셨죠? 너의 자손이 번성할 것이야. 하늘의 별처럼 바다의 모래처럼 그렇게 커질 거야. 그리고 너희 그 자손이 가나안 땅에 이렇게 살게 될 거야. 그런데 아브라함이 가나안 땅에 사는 건 좋았는데 아브라함에게 아들이 있었어요, 없었어요? 자식이 있었어요, 없었어요? 없었어요. 아예 없었어요. 그래서 뭘 하죠? 다메섹의 엘리에섹이라는 그런 종과 같은 사람을 상속자로 여기면서 하나님, 이 사람이라도 그냥 내 상속자로 살게 해주세요. 이렇게 얘기를 해요. 그때 하나님께서 다시 찾아오셔서 아니야 라고 분명하게 말씀하셨는데 그 와중에 또 아브라함은 또 인간적인 생각으로 인간적인 꾀로 자기의 방식대로
사레와 함께 무슨 일을 해요? 사레의 종이었던 하가를 통하여서 이스마엘이라는 아들을 낳아요. 하나님께서 허락하신 거였나요? 아니요. 하나님께서는 그냥 묵인하신 거예요. 여전히 아브라함은 부족한 모습 그대로 살았던 거예요. 믿음을 주셨지만, 뽑아내셨지만, 우상의 그 땅에서 뽑아내시어서 아브라함을 하여금 믿음으로 살아갈 수 있도록 아브라함을 그렇게 뽑아내셨지만 여전히 아브라함은 부족한 모습 그대로 살아갔던 거예요. 지난주 말씀까지 읽으면 지난주의 말씀이 어떻게 끝나냐면 86세였더라 라고 그렇게 끝나요. 아브라함의 인생 86년이 그렇게 지나갔다라는 거예요. 86세에 그래도 무엇을 낳았죠? 누구를 낳았죠? 이스마엘을 낳았어요. 이스마엘을 낳았으니 이제 두 가지가 약속이 충족되었네 라고 생각하면서 아브라함은 살았을 거예요. 두 가지 약속이 뭐였다고요? 자손과 땅이었다고요. 내가 기거하는 이 땅, 가나안 땅을 하나님께서 주신다고 하였으니 됐다. 그리고 또 한 가지는 내 자손, 실제로 아브라함의 아들이니까 이스마엘이 이 땅을 차지하겠구나. 이스마엘의 자손들을 통해서 이 땅을 내 자손들이 차지하겠구나 라고 생각하고 다 충족이 됐다라고 그렇게 살았을 거예요. 그리고 그 이후에 몇 년이 지났다고 오늘 말씀을 하고 있죠. 아브라함이 99 years old가 됐대요. 86세에 99에서 86를 빼면 몇 살이에요? 몇 년이에요? 13의 시간 동안 아브라함은 그것으로 그냥 만족하면서 살았던 거예요. 됐다. 하나님께서 나에게 이렇게 큰 은혜를 베푸셨으니 두 가지 약속 다 채워주셨으니 이제 이것으로 됐다라고 생각하고 13년을 그렇게 자기 나름대로는 편안하게 산 거예요. 평안하게 산 거예요. 그런데 이것이 하나님 보시기에는 맞지 않았던 거예요. 틀렸던 거예요. 오늘 말씀에 좀 긴 말씀을 읽었는데 크게 두 가지의 사건이에요. 한 가지의 사건은 뭐냐면 아브라함을 이름을 바꿔줘요. 사레의 이름을 바꿔줘요. 그리고 하나님께서 어떤 행위를 하라고 해요. 할례를 받으라고 해요. circumcise를 받으라고 해요. 이게 무슨 의미일까? 이전까지 아브라함이라는 이름을 가지고 살았던 건 이 아브라함의 이름을 지어준 사람이 누구죠? 아브라함의 아버지였던 데라였어요. 데라의 직업이 뭐였죠? 데라와 아브라함의 처음 갈대아인의 우르에서 살 때의 직업이 뭐였죠? 우상을 만들어서 제단을 쌓는 게 직업이었어요. 그러면 데라는 아브라함에게 왜 아브라함이라는 이름을 지어줬을까? 아브라함의 뜻의 뜻 자체가 뭐냐면 높은 사람이라는 뜻이에요. 높은 아버지, 높임을 받는 아버지. 근데 이게 그 우상을 섬기던 나라에서는 어떤 의미를 갖는 거냐면 높임을 받고 존경을 받는 우상의 대제사장이 되라라는 의미로 아브라함이라는 이름을 지어줬던 거예요. 데라가 아브라함의 이름을 지어줬을 때 이런 마음이 있었어요. 너는 아이돌을 만들어 그 아이돌의 하이 프리스트가 되기를 원해 라고 아브라함에게 그 이름을 지어줬던 거예요. 실제로 아브라함은 어떻게 살았어요? 하나님께서 부르시고 우르 지역을 떠나서 하란을 떠나서 가나안과 애굽을 곳곳을 지나면서 몇 곳에서 보았죠. 아브라함이 어떻게 해요? 제단을 쌓았더라 라는 표현이 있어요. 그 제단을 쌓았다라는 표현이 그저 단순히 우리가 알고 있는 거룩하게 하나님 앞에 제단을 쌓았다라는 것이 아니라 습관적으로 관습적으로 어떤 일을 했다라는 거예요. 내가 잘 모르지만 내가 경험한 하나님, 내가 경험한 신에게 제단을 쌓아 감사를 표현했다, 이 정도예요. 우리가 말하는 정말 감사와 찬양과 영광을 받으실 하나님을 예배하기 위해서 제단을 쌓은 것이 아니라 나에게 은혜를 베풀어준 어떤 신에게 그냥 감사의 그냥 어떤 형식을 갖추어서 드렸다라는 표현이 제단을 쌓았다라는 표현이에요. 이런 아브라함을 찾아오시어서 하나님께서 정식으로 하나님의 언약을 다시 한번 확인시켜 주시고 그의 이름을 바꾸심을 통하여서 진짜 하나님의
언약을 받은 백성, 하나님의 선택을 받은 백성을 삼고자 오늘 이 말씀을 기록하신 거예요. 아브라함은 관습을 따라서 우상을 섬기는 그런 일을 했던, 높임을 받는 아버지라는 이름을 가지고 있었던 아브라함을 이제 아브라함이라는 이름을 바꿔줌으로 인해서 어떤 이름으로 바꿔준 거예요? 큰 무리의 아버지, 열방의 아버지. 이건 어떤 의미가 있냐면 하나님께서 지어주신 이름이에요. 하나님께서 아브라함이라는 이름을 지어주시면서 아브라함에게 요구하고 원하셨던 것이 무엇일까를 생각해 보면 돼요. 아브라함을 통해서 무엇을요? 믿음의 자손들을 낳기를 원하신 거예요. 아브라함이라는 이름이 그런 의미예요. 더불어서 사레라는 이름을 바꿔주세요. 사레라는 이름의 뜻이 뭔지 알아요? 사레라는 이름은 프린세스 혹은 왕비라는 그런 의미를 가지고 있어요. 사레라는 이름을 뭘로 바꿔주시죠? 사라라는 이름을 바꿔주세요. 사라는 이름은 무슨 의미를 갖고 있어요? 열국의 어머니. 더불어서 이 의미도 똑같이 왕비라는 의미가 갖고 있어요. 왕비가 된다는 건 뭐죠? 앞으로 왕을 낳을 거라는 의미예요. 우리가 읽은 말씀에도 그런 말씀이 나오죠. 열국의 어머니가 되고 왕들의 어머니가 될 거라는 말씀이 나오죠. 사레를 사라로 바꿔준 거예요. 이 또한 마찬가지예요. 이전까지 그저 한 아내로서 그렇게 살았던 사레를 이제는 열국의 어머니로서, 열국의 그 어머니라는 이름을 하나님께서 바꿔주시면서 사라를 통해서 무슨 자녀들이 태어나길 원하는 거죠? 하나님 나라의 백성에 걸맞는 믿음의 자손들이 태어나기를 원하시면서 사레를 사라로 바꿔주신 거예요. 하나님께서 아브라함을 아브라함으로 바꿔주시고 사레를 사라로 바꿔주셨어요. 근데 이것을 원어로 보면요, 참 귀한 말씀이 있어요. 우리 한국말로는 좀 표현이 잘 안 되는데 영어로도 잘 표현이 안 돼요. 아브람이라는 말을 아브라함으로 바꾸기 위해서는 히브리어로 해라는 한 단어가 표현해요. 한 문자가 들어가요. 그래서 아브람이라는 말이 아브라함으로 바뀌어요. 사레라는 말도요, 사레에서 사라로 바꾸기 위해서 해라는 한 글자가 하나가 들어가요. 그 글자를 통해서 사레가 사라로 바뀌어요. 근데 이 해라는 한 히브리어 단어의 의미가 뭐냐면 소망, 숨결이라는 뜻이 있어요. 어떤 의미일까요? 하나님께서 죽은 것과 같은 아브라함을, 죽은 것과 같은 사레를 어떻게 해요? 소망과 희망과 생명을 부어주심으로 인해서 어떻게 해요? 믿음의 조상이 될 수 있도록, 믿음의 자녀를 낳을 수 있도록 해 주신다는 말이 이 단어에 포함이 되어 있는 거예요. 마찬가지로 우리에게도 하나님께서 귀한 이름을 주셨어요. 우리에게 주신 이름이 뭐예요? 여러분들에게 주신 뭐 한국어 이름도 있고 영어 이름도 있지만 가장 중요한 이름이 있어요. 하나님께서 우리에게 주신 이름, 그리스도인. 크리스찬이라는 거예요. 크리스찬이라는 말은 크라이스트와 사람이 붙은 말이에요. 우리가 찬양 드렸던 거, 주님 내 안에, 내가 주 안에. 크리스찬이라는 말은 그런 의미예요. 그래서 예전에 이 크리스찬이라는 말이 굉장히 다른 종교를 가지고 있었던 사람들에게 무시당하는 말이었지만 우리에게는 어떤 말이냐면 예수 그리스도와 언제나 함께 동행하는 자들이라는 의미를 갖게 된 거예요. 언제나 뗄래야 뗄 수가 없는 그런 존재가 되었다는 것을 알려주는 이름이에요. 그리스도인이라는 말이에요. 이 그리스도인이라는 말이 그렇게 중요해요. 오늘 말씀을 시작하시면서 하나님께서 아브라함을 아브라함으로 바뀌어주시면서
그 말씀을 하시는 거야. 1절 말씀 한번 보세요. 아브라함에게 나타나서 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라. 그 다음 말씀 보세요. 너는 내 앞에서 행하여 완전하라. 이게 영어 말로 표현을 조금 좀 애매하게 되는데 영어 표현은 뭐라 그러죠? I am God Almighty, work before me and be blameless 라고 나와요. 이 전능하신 하나님이라는 표현은 뭐냐면 사례가 지금 나이가 어떻게 됐다고요? 89이에요. 89세가 된, 조금 더 과장해서 90세가 된 할머니가 아이를 낳을 수 없어요. 그런데 하나님은 전능하신 하나님으로 오시어서 사례로 하여금 사라로 바꿔주시면서 그로 하여금 열국의 어머니가 될 수 있도록, 자녀를 낳을 수 있도록 그런 일을 베풀어 주신 하나님이라고 밝혀주시는 말씀이에요. 근데 그 밝혀주시는 말씀 가운데에 두 가지를 아브라함에게 또 사라에게 말씀하세요. 그 두 가지가 뭐예요? Work before me. 내 앞에서 행하라. 더불어서 내 앞에 blameless 하라. 라고 하나님께서 말씀하시는 거예요. 이게 무슨 말씀이죠? 그리스도인이라는 거예요. 나와 함께 걸어가자라는 거예요. 나와 함께 살아가자라는 거예요. 그럼으로 인해서 어떤 결과가 나온다고요? blameless 된다고요. 책망받을 자가 받을 일이 없는 자가 된다고요. 이것을 신약 성경적인 표현으로 하면 의로 덧입는 자가 된다. 자, 이 말씀을 받은 아브라함이 어떻게 돼요? 오늘 말씀 쭉 보니까 하나님께서 다시 한번 확인시켜 주시죠. 네 이름을 아브라함에서 아브라함으로 바꿀 거야. 이제 이전까지 너는 우상을 만들고 우상에게 절하는 그런 대제사장과 같은 그런 모습을 보였지만 이제는 나를 믿고 믿음의 조상으로서 열국의 아버지가 되도록 할 거야. 사례, 너의 아내 사례도 사라로 바꾸어서 이제 열국의 어머니가 되도록 할 거야 하면서 하나님께서 한 가지 요구 조건을 내세요. 지금까지 하나님께서 약속을 하시면서 아브라함에게 뭘 해라라고 말씀하신 적 한 번도 없으세요. 그런데 처음으로 하나님께서 아브라함에게 이것을 행하라 라고 말씀을 하세요. 이것이 뭐예요? 할례, circumcise. 할례가 뭐죠? 남자의 표피를 제거하는 거예요. 이 표피를 제거한다는 것이 무엇이냐면 이전까지 아브라함이 우상과 결탁하여서 우상의 제사장으로서 그렇게 살아갔던 모습을 이제 끊어버리고 새로운 하나님께서 지어주신 이름답게 아브라함답게 살아갈 수 있도록 그 의식을 행하도록 하신 거예요. circumcise의 의미가 그런 거예요. 끊어버리는 거예요. 이전의 모든 삶을 끊어버리는 거예요. 우상을 섬겼던 거 끊어버리는 거예요. 내 뜻대로 살았던 거 끊어버리는 거예요. 이전에 옛사람으로 살았던 것을 끊어버리는 거예요. 이제는 새 사람으로 거듭나서 살아가는 것을 의미해요. 이 의미와 똑같은 우리가 받은 것이 있어요. 그게 뭐죠? 할례를 받았던 이 아브라함과 이스마엘과 함께 있었던 그 모든 사람들과 똑같이 우리도 받은 게 있어요. 우리는 무엇을 받았어요? 세례를 받았어요. 이 할례와 세례는 같은 의미를 가지고 있어요. 어떤 의미요? 이전에 이스라엘 백성들이 애굽에 살았을 때에 모세를 통하여서 어디를 건너가죠? 홍해를 건너가잖아요. 홍해를 건너갈 때에 하나님께서는 그것을 뭐라고 표현하셨냐면 그 이스라엘 백성들이 세례를 받았다, 할례를 받았다라고 표현을 해요. 죽음에서 이제 이전의 이스라엘은 죽고 애굽과 결탁하였던 이스라엘은 죽고 이제 완전히 새로운 하나님의 백성이 되도록 하나님이 그렇게 하셨다라고 하면서 할례라고 표현을 해요. 이것이 세례예요. 우리가 받은 세례 있잖아요.
유아 세례를 받은 친구들도 있을 테고 어른들은 지금 다 세례를 받았었는데 이 세례의 의미가 이런 의미예요. 어떤 의미요? 이전의 모든 것들을 다 끊고 이제 새로운 하나님의 백성으로 살아가는 것. 아브라함이 아브라함으로 되고 사레가 사라의 삶을 살았던 것처럼 이전에는 죽음과 같이 그렇게 살았던 인생을 이제 하나님께서 해라는 한 단어를 붙여주시고 생명과 소망으로 살아갈 수 있도록 해주시는 의미를 부여하는 행위가 할례예요. 지금의 세례예요. 신약성경에서 세례를 뭐라고 그러죠? 죽었다 살아나는. 이 죽었다는 의미는 뭐라고요? 이전의 모든 것들은 다 끝났다는, 끊어버리겠다는 거예요. 이제는 뭐요? 새롭게 태어나 하나님의 백성으로 살겠다라고 다시 한번 다짐하고 그렇게 살아가는 거예요. 이게 할례요 세례의 의미라는 거예요. 그래서 우리는 그리스도인으로 살아가는 거예요. 근데 우리가 또 앞으로 다음 주, 그 다음 주 말씀 또 살펴볼 건데 아브라함이 이 또 거대한 99 years old에 이 거대한 하나님의 약속을 받고 하나님께서 하라고 행하라고 하셨던 할례를 행하고 나서도 여전히 부족한 믿음의 모습을 보여요. 또 아내를 동생이라 속이는 사건이 또 나와요. 왜 하나님은 이렇게 긴 11장 후반절부터 15장 정도, 25장 정도까지 이렇게 긴 내용을 아브라함의 이야기로 이렇게 기록을 하셨을까? 믿음을 한번 거창한 믿음을 탁 보였다면 아브라함이 완벽한 믿음을 처음부터 탁 보였다면 어떤 모습이어야 되는 거죠? 하나님께서 약속하신 게 뭐였다고요? 너의 자손이 이 땅 가운데에 영원히 살아갈 수 있도록 해주시겠다는 하나님의 약속을 온전히 믿는 아브라함의 모습이었다면 어떻게 해야 되는 거예요? 애굽으로 가지 말아야 돼요. 애굽에서 거짓말할 일도 없어야 돼요. 그리고 가나안 땅에 죽든지 살든지 그곳에서 살았어야 돼요. 그리고 사라를 통해서 태어날 아이를 기다려야 했어요. 끝까지 기다려야 했어요. 이것이 온전한 믿음을 가진 아브라함의 모습이어야 했어요. 그런데 그렇지 못한 모습을 계속 꾸준히 보여주고 있어요. 왜 이것을 하나님께서 우리에게 기록하여서 보여주게 하셨냐고요. 아브라함도 믿음의 조상이라 불리는 아브라함도 똑같이 너희들과 똑같다라는 얘기예요. 연약하다라는 거예요. 부족하다라는 거예요. 하나님께서 여러 차례 만나주시고 바꿔주시고 업그레이드 시켜주고 계시지만 여전히 믿음으로 살아가는 자들은 부족하다라는 것을 인식하라는 거예요. 알라라는 거예요. 여러분들 인생 한번 살펴보실래요? 돌아보실래요? 하나님께서 은혜로 정말 믿음을 우리에게 허락해 주셨는데 그 믿음 그대로 살아가고 있는 여러분들의 모습인가요? 하나님께서 정말 너무너무 큰 은혜를 베풀어 주셨는데 그 은혜를 정말 감사하면서 감복하면서 매일매일 찬양하면서 하나님 앞에 그렇게 영광을 돌리면서 살아가는 그런 모습인가요? 아니요. 아브라함과 같은 모습이잖아요. 13년 동안 그냥 이스마엘 바라보면서 아 이스마엘이 내 자손이겠구나 하면서 그렇게 살아가는 거예요. 이 가나안 땅 하나님께서 주셨으니 그래 이 땅 가운데 그냥 이렇게 편안하게 살아가면 되겠지. 이런 삶을 살아가고 있는 거죠. 그럼에도 불구하고 하나님은 그런 하나님의 백성을 놓지 않으시고 계시다는 증거예요. 다시 찾아오셔서 다시 일깨워 주시고 이제는 조금 더 업그레이드 되도록 아브라함에서 아브라함으로 바꿔주시고 사레에서 사라로 바꿔주심을 통하여서 할례를 행하게 하고 그 할례를 통하여서 새롭게 태어날 것을 요구하세요. 비록 앞으로도 부족한 모습이 있겠지만 이런 모멘텀들을 통하여서
이런 하나님께서 찾아와 주시는 계기를 통하여서 아브라함이 어떻게 돼요? 점점 커가는 거예요. 아브라함의 믿음이 점점 자라가는 거예요. 지금도 우리를 그렇게 다루어 주고 계세요. 우리의 믿음이 점점 더 자라가기를 원하시면서 때로는 시련을 허락하게 하시고 때로는 기쁨도 허락하시고 때로는 슬픔도 허락하세요. 무엇을 위해서? 우리의 믿음이 성장하고 자라가기를 원하심을 통하여서. 그런데 한 가지 아브라함에게 우리가 좀 배워야 할 것이 있어요. 오늘 말씀에서만 딱 보면요. 아브라함이 하나님을 또 한 번 박수치면서 믿는 장면이 그대로 나와요. 할례를 하나님께서 행하라고 하잖아요. 근데 어떻게 행하는지 한번 보세요. 23절 말씀 보세요. 이에 아브라함이 23 verse 23 이에 아브라함이 하나님이 자기에게 말씀하신 대로 이날에 그 아들 이스마엘과 집에서 태어난 모든 자와 돈으로 산 모든 자, 곧 아브라함의 집사람 중 모든 남자를 데려다가 그 포피를 베었으니. 무슨 말이죠? 하나님께서는 이렇게 구체적으로 말씀 안 하셨어요. 그런데 아브라함이 하나님의 말씀을 딱 듣자 이에 모든 남자들을 자기에 속한 모든 남자를 데려다가 circumcise 할례를 행하였어요. 아브라함이 하나님 앞에 하나님께서 허락하신 그 믿음의 반응을 이렇게 보였다라는 거예요. 이런 반응들을 통해서 하나님께서 베풀어 주신 믿음, 그에 대한 반응, 순종을 통하여서 아브라함이 그렇게 커가는 거예요. 하나님께서 그렇게 키워 가시는 거예요. 우리에게도 이런 모습이 있기를 원하시는 거예요. 하나님께서 은혜를 베푸시고 하나님께서 믿음을 우리에게 허락하심을 하셨을 때에 그때 우리는 어떤 반응이요? 100% 순종하는 모습으로 하나님 앞에 나아갔을 때 우리의 믿음을 한 단계 더 업그레이드 시켜주는 모습이 한 단계 더 업그레이드 시켜주시는 하나님을 만나게 되는 거예요. 말씀을 정리할게요. 오늘은 아브라함을 아브라함으로 바꿔주시는 하나님의 모습을 봐요. 사례를 사라로 바꿔주시는 하나님의 모습을 봐요. 왜 아브라함 그대로 내비두시지? 아니면 처음에 갈대아 우르에서 꺼내실 때부터 아브라함으로 바꿔주시지? 왜 꽤 많은 시간 후에 이렇게 이름을 바꿔주실까? 하나님의 시간이 필요한 거예요. 하나님이 가장 시기적절하게 그렇게 바꿔주시는 거예요. 사람의 믿음을 조금씩 더 업그레이드 시켜주는 모습이라는 거죠. 하나님의 소망과 숨결을 아브라함, 죽은 것 같은 아브라함 사례에게 소망과 희망과 생명을 불어넣어 주심으로 인해서 이제 열국의 아버지로, 열국의 어머니로 그렇게 다시 태어날 수 있도록 해주셨어요. 더불어서 할례라는 언약의 표징을 통하여서 너희들은 이제 정말 믿음의 자손이야라는 것을 확증하도록 하였어요. 이에 아브라함은 하나님의 말씀을 그대로 바로 순종하였어요. 이것이 믿음의 다이나믹, 하나님이 주신 말씀, 그 말씀에 순종함으로 인하여서 믿음이 조금씩 성장하고 있는 믿음의 사람을 보여주는 거예요. 우리도 그런 한 사람이라는 것을 기억하시면서 하나님께서 우리에게 말씀하실 때에 네, 하나님 그렇게 하겠습니다 하며 행할 수 있는 그런 믿음에 순종하는 그런 자들이 되시기를 예수님의 이름으로 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 늘 감사를 드립니다. 아브라함을 아브라함으로 사례를 사라로 바꿔주시며 그들로 하여금 열국의 아비와 어미가 될 수 있도록 인도하신 하나님.
죽은 것과 같았던 그런 자들을 생명이 있는 자로, 소망이 있는 자로 다시 불러주시고 그들에게 다시 약속하신 하나님의 모습을 봅니다. 우리에게도 하나님께서 은혜를 베풀어 주시고 믿음이 성장할 수 있도록 순간순간을 허락하여 주시니 감사함을 드립니다. 하나님께서 우리에게 말씀하시고 하나님께서 우리를 부르실 때에 네, 그렇게 하겠습니다. 100% 순종의 모습을 보여줄 수 있는 우리가 되어줄 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님께서 마음껏 사용하시는 그런 우리 주님께 성도들이 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 하나님의 영광을 돌려드릴 수 있는 귀한 자들 될 수 있도록 아버지 인도하여 주시옵소서. 날마다 베풀어 주시는 데 감사를 드리며 우리로 소망과 희망을 가지고 살아갈 수 있도록 인도하심에 감사를 드리며 거룩하고 존귀하신 예수 그리스도의 이름으로